ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಶುಭೋದಯ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಶನಿ ಸಬ್ಸೆ ಸುಂದರ್ ಗ್ರಹ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಅದು ಪೂರಕ ವಾಚನದಲ್ಲಿರೋದು. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ. ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಸತ್ಯಕಿ ಮಹಿಮಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 163 ಅಂದರೆ 163 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಪಾಠ ಸತ್ಯಕಿ ಮಹಿಮಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಜ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ ಇರೋದೇ ನಿಜ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓ, ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. बच्चों, आज हम सत्य की महिमा के बारे में जानेंगे. सत्यमेव जयते. सत्य की हमेशा जीत होती है. दुनिया में अगर सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ है तो वह है सत्य, सच. और सच क्या है? सच अच्छा होता है. जैसे कहा है सत्यम शिवम सुंदरम. जो सत्य होता है वह शिव के समान होता है. मतलब वह भगवान का स्वरूप होता है. जहाँ पर सत्य और शिव दोनों मिलते हैं वह सुंदर होता है. तो हमेशा ध्यान में रखिए, सच बोलना चाहिए जो बहुत सुंदर होता है. चलो पाठ की ओर. और हमेशा की तरह हाथ में पुस्तक, एक हाथ में पेंसिल. जहाँ पर मैं कहती हूँ वहाँ पर अंडरलाइन, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए और फिल अप द ब्लैंक्स के लिए. तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं सत्य की महिमा. यह संकलित पाठ है. संकलित का अर्थ है कलेक्शन. किसी ने इसको संकलित किया है और उसे यहाँ पर इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है, इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है. सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा सादा, जो कुछ भी अपनी आँखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोला दिया जाए, वही सत्य है. वेरी सिंपल. क्या कहा है यहाँ पर लेखक ने? सत्य क्या होता है? सत्य वह होता है जो कुछ अपनी आँखों से देखा. हमने जो अपनी आँखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया जाए. नमक मिर्च लगाकर बोलना मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलना. जो नहीं है उसे बोलना. तो सच वह नहीं जो नहीं है उसे बोलना है. सच तो वही है जो है, जैसा है तैसा है वैसे ही बोलना. उसे क्या कहते हैं? उसे ही सत्य कहते हैं. कितना सरल है. वेरी सिंपल है ना? कि समझो, सुबह से शाम तक आपने मतलब ज़िंदगी भर सच तो कहना ही है कि इसकी आदत डाल लेनी चाहिए कि मैं आज से सच बोलूँगा, झूठ कभी नहीं बोलूँगा. आपने न्यायालय में देखा होगा ना बच्चों, भगवत गीता पर हाथ रखकर कहा जाता है, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूँगा. आप भी अपने जीवन का मंत्र बनाइए कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे. जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहेंगे. ज्ञान की प्रतिलिपि है. प्रतिलिपि कार्बन कॉपी. द कार्बन कॉपी है. काहे की? सत्य की. आत्मा
आत्मा की वाणी की। आत्मा की वाणी मतलब अपने अंतर पुकार, हमारे मन की बात क्या है कि सत्य। हमारा मन हमेशा कहता है कि सच बोलो। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे आपने वर्ग में किसी को चोरी करते हुए देखा या कुछ लेते हुए देखा और पनिशमेंट और किसी को हो रही है, तब वर्ग में जब अध्यापक पूछते हैं सच बोलो, पर अगर कोई बोलता नहीं और निरपराध व्यक्ति को अगर वहाँ पर डांटा जाता है, तो आपने देखा है आपका मन कहता है सच बोलो। तो हमेशा मन की बात सुनो, सच बोलो और उस व्यक्ति को बचाओ जिसने कोई गलती नहीं की है। समझ में आ गई बात आपको? अब सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन होना चाहिए। अंडरलाइन चिल्ड्रन, सत्यवादिता के लिए क्या चाहिए? सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन। साफ सुथरा मन, क्लीन माइंड। यू शुड बी वेरी प्योर एट योर हार्ट, प्योर हार्टेड। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। सी, हमेशा ध्यान में रखो, सच एक ही होता है और झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ, इस तरह झूठ के ऊपर झूठ आप बोलते जाते हो। क्यों? एक सच छुपाने के लिए। अगर एक सच आप बता देते हो तो वहाँ पर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच एक ही होता है, झूठ हजारों होते हैं। तो ध्यान में रखो, हमेशा सच बोलने की कोशिश करो। झूठ बोलने साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं पोल खुली, अंडरलाइन, पोल खुलना मुहावरा है यह। पोल खुलना, सच्ची बात समझ में आना। टेक डाउन, पोल खुलना ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಜವನ್ನ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ पोल खुलना। तो मुंह काला करना पड़ता है। अंडरलाइन, मुंह काला करना मतलब अपमानित होना, ಅವಮಾನಿತ होना, गलत काम करना ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸಿಗೋದು। अपमानित होना पड़ता है। किसी को परेशान करने, दुख करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। सी, सच सच है, पर अगर किसी को सच बोलने से दुख होता है तो आप उसको सच बोलिए मत, ऐसा तो नहीं कह सकते, पर सच इस तरह से कहिए कि उसको दुख ना हो। एग्जाम्पल ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ನಿಜ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದು, ಆದರೆ ಆ ನಿಜವನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದಲ್ಲ ಅನ್ನೋಗಿಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೋ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನಿಜವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು। दुखी करने के उद्देश्य से सच बोलना नहीं चाहिए। काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उसे जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं है। ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಲ್ಗಣ್ಣಿರಬಹುದು, ಕುರುಡ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಲು ಕುಂಟ ಇರಬಹುದು, ಅದು ನಿಜ, ಅವನು ಕುಂಟ, ಅದು ನಿಜವೇ, ಆದರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕುಂಟ ಕುಂಟ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾ? ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು। ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಅವನು ಕುಂಟಾನೇ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಕುಂಟ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನು ಕರೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಕುಂಟ ಕುಂಟ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ, ಅವನು ಕುಂಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು। यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ,
इस बात को शास्त्र में यो समझाया गया है ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗೋ ಥರ ಅಣಕಿಸಬಾರ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಡ್ಡ ಹುಡುಗ, ದಡ್ಡ, ಅವನ ನೀವು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೇ ವಿನಃ ನೀನು ದಡ್ಡ ಅದು ನಿಜಾನೇ. ಆದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ನಿಜ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಂತಹ ನಿಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಆ ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಣಗಿಸುವುದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಪ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋವಂತಹ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹಾಗಂತ ನಿಜ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೇ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹನೀಯರು ಮಹಾಪುರುಷರಾದರೂ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರಬಹುದು, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಇರಬಹುದು, ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಜದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದು. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ನಿಜತನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಿ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠತಾ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಹೈ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವನ ಕಥೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ರಾಜ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते रहते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है. ನಿಜ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಡೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳೋವಾಗ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ತಾಪಗಳ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ನಡೀತೀವಿ, ಅದೇ ತರಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವನ್ನೇ ನುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए. ರಾಜ ದಶರಥನಿಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಚನ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ರಾಜ ದಶರಥನ ಕಥೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया. झकझोर देना, अंडरलाइन, हिला देना, ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇರಾಡಿಕೇಟ್. ಅದನ್ನು ನಿಜವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು.
ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. उनका कथन था, किसका? महात्मा गांधी जी का. अंडरलाइन चिल्ड्रन. सत्य एक विशाल वृक्ष है. ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ ಮರ ಅಂತ. उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उनमें लगते हैं. उनका अंत नहीं होता. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮರ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು ಸಿಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ನಾವು ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಜೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅದೇ ತರಹ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಏನು ಹೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವನ್ನೇ ನುಡಿತಾ ಇರಿ. कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है पर उसमें अधिक हानि होती है. हानि नष्ट. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ 92 ಬಂತು, ನಿಮಗೆ 93 ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ 93 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರೀದೇನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ತಪ್ಪದು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 93 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಇದು ನನ್ನ ಅಂಕಗಳಲ್ಲ, ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಖ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಜವೇ, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೆ. क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाती है. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಸುಖದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುಂಠಿತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಕುಂಠಿತ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋದು, ಕಮ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ. ದಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ. आपके व्यक्तित्व को वह क्या करती है? हानि पहुंचाती है. झूठ बोलने वाले से लोगों का विश्वास उड़ जाता है. लोगों का विश्वास उड़ जाना, लोग आप पर भरोसा नहीं करते. उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं. अंडरलाइन, उन्नति के द्वार बंद होना मतलब प्रगति में बाधा आना. सत्य की महिमा अपार है. सत्य बहुत महान है. सत्य महान और परम शक्तिशाली है. सत्य महान है और परम शक्तिशाली है. संस्कृत की सूक्ति है. संस्कृतದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ क्या? सत्यमेव जयते. सत्य की जय होती है. नानामत्रम अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं. सत्यमेव जयते. नानृतम अर्थात ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯನೇ ಜಯಿಸೋದು, ಸುಳ್ಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है. अंडरलाइन, जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतारण कर सकते हैं. भवसागर का संतारण करना, संसार रूपी नाव को पार करना. मतलब हम जीवन की इस
हमारे जीवन में हम अगर अच्छे बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। सत्य वह चिंगारी है, चिंगारी स्पार्क, जिसमें असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। ಏನಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ನಿಜದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। ಏನೇ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಯಾರೇ ಬೈಲಿ, ಯಾರೇ ಹೊಡಿಲಿ, ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ। ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗತ್ತೆ, ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ। ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ಆದರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬಿಡಬಾರದು। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್।